السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے ابو جہل اور ایک یتیم لڑکے کا واقعہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ساتھ ساتھ سبسکرائب اور لائک ضرور کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تلقین فرماتے رہتے تھے کہ دیکھو ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال گویا اس کا کنبہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے پیارا وہ بندہ ہے جو اللہ کی عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرے۔ اس احسان یا اچھے سلوک میں کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنا، کسی بیوہ بے سہارا خاتون کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا، معذوروں مسکینوں وغیرہ کی مدد کرنا، سبھی باتیں شامل ہیں۔ اس کے لیے جو اجر عظیم حاصل ہوگا اس کا اندازہ صحیح ہے کہ اس حدیث سے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا جو بندہ کسی ایسی عورت کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتا ہو جس کا شوہر نہ ہو اور بے سہارا ہو، اسی طرح جو بندہ کسی مسکین حاجت مند آدمی کے کاموں میں دوڑ بھاگ کرتا ہے، وہ اجر و ثواب میں اس مجاہد بندے کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں تگ و تار کر رہا ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ اس شب بیدار بندے کی طرح ہے جو رات بار نماز پڑھتا ہو اور تھکتا نہ ہو، اور اس دائمی روزے دار کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور کبھی روزے کے بغیر رہتا ہی نہ ہو۔ اس قسم کی متعدد اور احادیث بھی کتب حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ لوگوں کے مخدوم اور مطاع تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ ہر وقت مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ اپنا ہو یا بیگانہ، آپ ہر ایک کے کام آتے تھے۔ بے سہارا عورتوں، یتیموں، غریبوں، حاجت مندوں اور مظلوموں سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا در فیض ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیوہ اور مسکین کے ساتھ چل کر ان کا کام کر دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آر نہ تھی۔ نسائی اور داد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اطہر میں خدمت خلق کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، ان میں سے کچھ کی جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ غریب اور بے سہارا عورتوں کے باہر کے کام کر دیا کرتے تھے۔ مثلا انہیں بازار سے کوئی چیز خریدنے کی ضرورت پیش آتی یا انہیں کوئی شے کہیں بھیجنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان کے اس قسم کے کام کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون مکہ کی ایک گلی سے گزر رہی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ایک بھاری گٹھری اٹھا رکھی تھی۔ بیچاری اس گٹھری کے وزن سے اس طرح دب گئی تھی کہ بامشکل قدم اٹھا سکتی تھی۔ لوگ اس کا تمسخر یعنی کہ مذاق اڑانے لگے۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی یہ حالت دیکھی تو آگے بڑھ کر اس کا بوجھ خود اٹھا لیا اور جس جگہ اس نے جانا تھا اسے ساتھ لے کر وہاں چھوڑ آئے۔ مدینہ منورہ میں ایک مخبوط الحواس یعنی کہ پاگل
बेवा और मस्कीन के साथ चलकर उनका काम देने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हार न थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अथर में खिदमत खल्क के बेशुमार वाक़यात मिलते हैं। उनमें से कुछ की झलकियाँ मुलाहजा फरमाएं। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि गरीब और बेसहारा औरतों के बाहर के काम कर दिया करते थे। मसलन उन्हें बाजार से कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत पेश आती या उन्हें कोई शय कहीं भेजनी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानफ़्से नफीस उनके इस किस्म के काम कर देते थे। एक मर्तबा एक बूढ़ी खातून मक्का की एक गली से गुजर रही थी। उसने अपने सर पर एक भारी गठरी उठा रखी थी। बेचारी उस गठरी के वजन से इस तरह दब गई थी कि बामुश्किल कदम उठा सकती थी, तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे। इत्तेफाक से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर वहां से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून की ये हालत देखी तो आगे बढ़कर उसका बोझ खुद उठा लिया और जिस जगह उसने जाना था उसे साथ लेकर वहां छोड़ आए। मदीना मनवरा में एक मकबूतुल हवास जिसको पागल कहते हैं तो लौंडी थी। एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक पकड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, बीबी, मदीना में जहाँ भी तुझे कोई काम है मैं कर दिया करूँगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ मदीने की एक गली में तशरीफ़ ले गए। वो उस गली में बैठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं रुक गए और उसका जो काम था वो कर दिया। मदीना में लोगों के घरों में काम करने वाली कनीज़ें बाज़-औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, मेरा ये काम है। आप फौरन उठ खड़े होते और उनके साथ जाकर उनका अटका हुआ काम कर देते और वो दुआएं देते रुखसत होते। जलील कदर साहबी सादुल अस्लाम हज़रत खुब्बाब बिन अरद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी बयान करती हैं कि मेरे वालिद को जहाद के लिए घर मदीना मनवरा से दूर जाना पड़ा। घर से चलते वक्त वो हमारे पास एक बकरी छोड़ गए और कह गए कि जब उसका दूध धोना हो उसी असहाबे सुफ़ा के पास ले जाना, वो दूध निकाल देंगे। वो दूध धोना नहीं जानती थी, चुनाचे मैं उस बकरी को असहाबे सुफ़ा के पास ले गई। उस वक़्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी को पकड़कर उसके पांव रस्सी से बांध दिए और मुझे हुक्म दिया कि अपने घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वो ले आओ। वो बर्तन जिसमें आटा गूंदा जाता था उसको ले आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध धोआ, अब वो बर्तन भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको ले जाओ, खुद भी पियो और पड़ोसियों को भी पिलाओ। सुभान अल्लाह। जब तुम इस बकरी का दूध धोना चाहो उसे मेरे पास ले आओ। चुनाचे मैं सुबह शाम इस बकरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका दूध दो देते थे, यहाँ तक कि कुछ अरसा बाद मेरे वालिद वापस आ गए। तबकात इब्न साद। एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही नमाज के लिए खड़े हुए। एक अरबी यानी कि देहाती आदमी आए और आपका दामन पकड़कर कहा, मेरा कुछ काम अभी तक नहीं हो सका, मुझे डर है कि इसे भूल ना जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उसे कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उनके साथ मस्जिद से बाहर निकल आए और उनका काम पूरा करके नमाज पढ़ी। सीरतुल नबी बहवाले अबू दाऊद। हिजरत नबवी से पहले का जिक्र है कि मक्का में एक दिन एक यतीम लड़का रोता हुआ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फरमाया कि मेरे बाप के मरने के बाद अबू जहल ने उसके छोड़े हुए सारे माल पर कब्जा कर लिया है और मुझे उसमें से कुछ भी देने से इनकार किया है।
میں قریش کے دوسرے سرداروں کے پاس فریاد لے کر گیا، لیکن انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، آپ میرا حصہ ابو جہل سے دلوا دیں۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم لڑکے کو ساتھ لے کر فوراً ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا، اس بچے کا حق اسے دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسی ہیبت طاری کی کہ اس نے اسی وقت لڑکے کا مال لا کر اس کو دے دیا۔ سیرت سرور عالم بحوالہ علام النبوت وما علینا الا البلاغ المبین۔